जय जगन्नाथ बंधु माने आपण मानक स्वागत ओडिया शास्त्र चैनल को। सिंह राशि व्यक्ति विशेष माने आपण मानक पई एही मई मासर 2 तारिख 3 तारिख 4 तारिख जहाँकि शनिवार रविवार सोमवार एही तीनोटी दिन आपण मानक पई किपरि रहिबो, केउं दिनटी शुभ रहिबो, केउं दिनटी आपण सतर्क रहिबे एवं केउं कथा केउं तीनोटी कथा आपणको निश्चिंत मानिबा उचित ताहा संपर्क रे एही वीडियो रे आपण जानिबे। सिंह राशि लोक मैंने आपण मानकर स्वभाव बहुत आत्मविश्वासी नेतृत्व गुण रे पूर्ण और साहसी आपण माने होइथांती। आपण माने जन्मगत भाव में लीडरशिप जेउठी आपण जाती सेठी आपण निजर अलगा परिचय तैयारी करि देइथांती। सिंह राशि लोक मैंने सूर्यों द्वारा प्रभावित होइथांती, तेणु आपण मानक भितर आत्मसम्मान और गर्व यही दुईटी रही थाए। आपण माने अन्य मानंकु सहायता करने को बहुत पसंद करती। आपण हृदयरु दयालु किंतु केबे केबे अतिरिक्त आत्मविश्वासी और अहंकार आपण मानंकर समस्या रे पका देई पारे बा आपणक समस्यार कारण होई थाए। जदि केबे केही आपणकु अवहेला करे किंबा अणदेखा करे आपण एहाकु सही पारंती नाही। सिंह राशि लोक माने निजर जीवन में बड़ स्वप्न तो देखती और सेथिपाई मध्य दृढ़ प्रयास करिथांती, किंतु सरल भाव में कथा कहती हेले जहा केबे केबे अन्य मानंकु कठिन न लगी पारे, किंतु मनरु सिंह राशि व्यक्ति माने सत्यवादी और निष्ठावान होइथांती। संपर्क रे सिंह राशि लोक माने प्रेम रे निष्ठावान और अधिक गुरुत्व देउथिबा लोक होइथांती। एमाने निजर पार्टनर को खुशी रे रखिबा पई सबु बेले किछि ना किछि करिथांती, किंतु आपण माने सबु बेले सही परि प्रेम एवं अटेंशन आशा करती। आपण माने लीडरशिप जनित काम गुड़िक बहुत सफल होता, जेपरिक व्यवसाय मैनेजमेंट पॉलिटिक्स इत्यादि। धन अर्जन तो आपण माने भल करिथांती, किंतु केबे केबे अधिक खर्च देई करी आपण गति मध्य करिथांती। अहंकार जिद्दीपण अतिरिक्त आत्मविश्वास यही तीनोटी कथा केबे केबे सिंह राशि लोक मानंकु पछकु मध्य टाणी नहीं थाए। जदि आपण माने एहाकु नियंत्रण करि पारंती तेबे आपण माने जीवन रे बड़ बड़ सफलता गुड़िक पाई परिबे। तेणु बंधु माने आपण शक्ति साहस और नेतृत्वर प्रतीक अटंती। तो आसंतु जानिबा आपण मानंक पई एही मई मासर 2 तारिख 3 तारिख और 4 तारिख आपणक जीवन रे किपरि रहिबा पई जाउ अछि, कोन घटिबो एही 3 दिन रे, केउं दिनटी आपणक पई शुभ रहउछि, केउं दिन रे आपण सतर्क रहिबे ताहा संपर्क रे जानंतु। आपण माने कौन पई आपणक जीवन रे अधिक दुख पाती ताहा कौन आपण माने जानती कि एही 5टी गुण जो गुण आपणक भितर रही आउ एही गुण गुड़िक कारणरू आपण अनेक समय रे असुविधा दुख कष्ट बाधा विघ्न जहाँ भी सब आपणक जीवन रे रहुछि ताहा सब एही 5टी गुण कारणरू आपणकर देखा दउछि। कौन आपणकर एही सब गुण गुड़िक आपणक भितर अछि कि नाही ताहा निश्चय आपण कमेंट रे कहंतु। जो 5टी गुण संपर्क रे आमे आपणको कहबो, जदि आपणक मध्यरे एही 5टी गुण थिबो बा थाए ताहेले आपण तळे कमेंट बॉक्स रे हाँ बोली निश्चय रूप से लिखंतु, जहाँ द्वारा अन्य माने मध्य जानि परिबे जे आमे जहाँ कहूचु बा आमर प्रेडिक्शन सत कि नुह। तेबे प्रथम गुणटी हेउची अधिक अन्य मानक ऊपर आशा रखिबा। आपण निजर लोक मानक ऊपर किंबा अधिक जहाँ को चाहूँगी सेमानक ऊपर अधिक आशा रखि थांती, किंबा किछि काम गुड़िक एपरी काम गुड़िक रही जो गुड़िक आपणकर सफल होइजिबो बोली आशा रखि थांती, हेले जेतेबेले आपणकर सही काम गुड़िक न हुए बा आपणकर सही निजर लोक आपणको धोखा दिए तो सेतेबेले आपण मन भितर निराश होई जांती, भांगी पड़ती, भाबंती जे मोर से निजर होई करी काई से मते धोखा देला कि आपण तांको ठारू एमिति किछि आशा मध्य रखि नथिबे। हेले एही भली सबु पाइबा परे धोखा पाइबा परे आपण निराशा होई जांती, मनरू भांगी जांती। सेथिपई अधिक आशा आपण काहा उपरे रखंतु नाही। से जेते निजर हेले मध्य जेते विश्वस्त हेले मध्य अधिक आशा काहा उपरे आपण रखंतु नाही। यह सहित किसी कार्य गुड़िक जदि आप कार्य क्षेत्र में अच्छा ताहले किसी कार्य गुड़िक एपरी रही जहाँ उपर आप अधिक आशा रखि थे जे जल्दी से सफल पाइबापी, किंतु सही कार्य किसी कारणरू विलंब होगा कारणरू आपण निजर मन को दुख प्रकाश करेंगे, निजर मन में दुख भावना आणिबे, दुख सबुबले रहिबे। तेणु अधिक आशा कौन सी काम रखिबे नहीं, यह आपणकर दुख पाइबार गोटे कारण। द्वितीय कारणटी हेउछि अहंकार भाव और मन मुटापण।
ଆପଣ ବା ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅହଙ୍କାର କାରଣରୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜିଦ୍ଦିପଣ କାରଣରୁ, ମନମୋଟାପଣ କାରଣରୁ ଆପଣ ବହୁତ ଜାଗାରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ସେଇଟା ଠିକ୍, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନଥିବ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହିଁ, ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ବା ଗୋଟିଏ କଥାରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଯିଏ ଶୁଣି ନଥାଏ, ଆପଣ ବା ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ସେ ତାହା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ନିଜକୁ ମୁଣ୍ଡି ସ୍ୱଭାବରେ ରଖନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି। ଏହା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଥାଏ ବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବସୁଥାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହଁ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଦୁଃଖର କାରଣଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ବାଧା। ଯାହା କାମ ଆପଣ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବାଧା ଆସିଯାଇପାରେ। ଆଉ ଏହି ବାଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସହନଶୀଳ କରିଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଉଥିବ। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଚତୁର୍ଥ ଦୁଃଖଟି ହେଉଛି ଧନର ସମସ୍ୟା। ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ଧନର ସମସ୍ୟାରେ ଏଥିପାଇଁ ପଡ଼ନ୍ତି, ଆପଣ କିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥି କିମ୍ବା ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ବୁଝି ବିଚାର ନ କରି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥରାଶି ଦେଇ ଦେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ କହି ନେଉଥିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଡେଟ୍ରେ ଫେରାଉ ନଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସେହି ପଇସା ଆପଣ ଫେରି ପାଉନଥିବେ। ଆପଣ ଟିକିଏ ଦାନୀ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଥରୁଟିଏ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନ ଫେରାଇବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତାରେ ରୁହନ୍ତି, ସମସ୍ୟାରେ ରୁହନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବେଳେବେଳେ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଅଚାନକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବା ଧନହାନିର ସମସ୍ୟା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିଦେଇଥାଏ, ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଧନର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆଣିବାର ଏକ କାରଣ ଅଟେ। ତେବେ ପଞ୍ଚମ ସମସ୍ୟାଟି ହେଉଛି ମାନସିକ ଚାପ ବା ଥକାପଣ। ଆପଣ ଅଧିକ କାମ ବା ଚିନ୍ତାରେ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ଆଉ ମନରେ ଶାନ୍ତି ନଥିବାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲାଗିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ ଆଣୁଥାଇପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବେ, ଆଉ ଏହି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଝଗଡ଼ା, ମନମତାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରାଉଥିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଏକ କାରଣ ଅଟେ। ତ ଏହି 5ଟି କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି କି ନାହିଁ, ବା ଏହି 5ଟି କଥା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ବସୁଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମଇ ମାସର 2 ତାରିଖ, 3 ତାରିଖ ଏବଂ 4 ତାରିଖ କିପରି ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ, ଓମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମଇ ମାସର 2 ତାରିଖ ଶନିବାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମାମଲାରେ ସତର୍କତାର ସଂକେତ ଦେଉଅଛି। ଏହି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ମନୋଭାବ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ସକାଳୁ ଆପଣ ଉଠୁ ଉଠୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅଳ୍ପ ଅଶାନ୍ତ ରହିପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ଓ ଅସହନଶୀଳତା ଦେଖାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଦିନରେ ବିଶେଷ କରି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ଆସିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଟିକେ ଟାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ ସମ୍ପର୍କିତ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଚାନକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦେଖାଦେଇପାରେ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଧନ ଦେଲେ ତାହା ଫେରସ୍ତ ପାଇବାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଧନ ସମସ୍ୟାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନରେ ଧନ ଦେବା ନେବା ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଛୋଟ ମନମତାନ୍ତର ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମୋଟା କାରଣରୁ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ କିଛି କଠିନତା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଦ ବିବାଦ ବଢ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଶାନ୍ତ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳର ଆଚରଣ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଳସ୍ୟ ବା କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏହି 2 ତାରିଖ ଶନିବାରରେ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ରାମ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟାମୋଟି ଯଦି କହିବା, ମଇ ମାସ 2 ତାରିଖ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାର ଦିନ ଅଟେ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଧନ ବ୍ୟୟ କମ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ
ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ 3 ତାରିଖ ରବିବାର ଏହି ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଶୁଭର ଦିନ ରହୁଅଛି। ଏହି ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ନେଇକି ଆସିବ। ନା ଅଧିକ ଖରାପ ନା ଅଧିକ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସଚେତନ ରହିବେ ତେବେ ଏହି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲରେ କଟିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ କରି କହୁଅଛୁ, ଏହା ତ ଘଟିବ ବୋଲି କହୁନାହୁଁ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକରି ଏପରି କିଛି ଦେଖା ଦେଉଛି, ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇକରି ସଚେତନ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ମାନନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହିସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ବସୁଛି, ତେବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ହଁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଥରୁଟିଏ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ହେବ। ତେବେ ରବିବାର 3 ତାରିଖ ଏହି ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆସିବ। ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା କାମଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ଏହା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ କିଛି ମାନ୍ୟତା ମିଳିପାରେ। ପରିବାର ସହିତ ସମୟ କାଟିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନଥିଲା। ଏହି ଦିନ ଘରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଟିକେ ସମୟ କାଟିବେ ପରିବାର ସହିତ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ରାଗରୁଷା ଉପରେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧନର ଦିଗରୁ ଏହି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଲାଭ ହୋଇପାରେ, ହେଲେ ବଡ଼ ଲାଭକୁ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଆଶା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନରେ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଭଲ ଭାବରେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ ନେଇକରି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଚାପ ଆପଣଙ୍କର କେବେ କେବେ ଆସିପାରେ। ତେବେ ଏହି ମଇ ମାସ 3 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ ଦିନ ରହିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କାମରେ ସମତୁଲ ରଖିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ। ତେବେ ମଇ ମାସର 4 ତାରିଖ ସୋମବାର ଏହି ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ? ଏହି ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ରହିବ। ଏହି ଦିନଟିରେ ଆପଣ 3ଟି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଓ ଶୁଭ ଦିନ ହେଉଛି ଏହି ମଇ ମାସ 4 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନଟି। ଏହି ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଆପଣ ଏକ ନୂଆ ଊର୍ଜା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିବା କାମ ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାମର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ଧନ ଦିଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିଛି। ଅପେକ୍ଷା କରିନଥିବା ଲାଭ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଟକିଥିବା ଧନ ଆପଣଙ୍କର ଫେରି ଆସିପାରେ। ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ଦିନ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଓ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ ବା ଜିତିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ କାମ ବା ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ ଆପଣ ମନ ଭିତରେ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ମେ ମାସର 4 ତାରିଖଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଦିନ ରହୁଛି। ନୂଆ ଆରମ୍ଭ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନଟି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି 3ଟି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି 5ଟି ସଂକେତ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିବା କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁ କାମ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିଲା, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗତି ଆସିବ। ବିଶେଷ କରି 4 ମଇ ଏହି ସୋମବାର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବହୁତ ବଢ଼ାଇବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ଓ ପ୍ରୟାସକୁ ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ବସ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଥିବା ପ୍ରୟାସକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବସ୍ଙ୍କ ନଜରରେ ଆପଣ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଅବସର ଆସିପାରେ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଧନ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଏହି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିନଥିବା ଧନକୁ ଲାଭ କରିବେ। ଅଟକିଥିବା ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିପାରେ, କିମ୍ବା ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଲାଭ ମିଶିକରି ବଡ଼ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରେ। ଚତୁର୍ଥରେ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ବା ଖୁସି ଆସିବ। ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ଘରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ ଓ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ କାଟିବେ। ଆପଣ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଟିକେ ପରିବାରରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ନିଜର ମନ ମୁଟାପଣକୁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। 4 ତାରିଖ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ରହୁଛି, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହୁଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ତେବେ ପଞ୍ଚମରେ
ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଓ ସଫଳତା। ଏହି 3 ଦିନରେ ବିଶେଷ କରି 4 ମଇରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହା ଏକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି ଓ ବଡ଼ ସଫଳତା ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସଚେତନ ଓ ପଜିଟିଭ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାରେ ବଞ୍ଚିବେ, ତେବେ ଏହି 5ଟି ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନୂଆ ଦିଗରେ ନେଇଯିବ। ହେଲେ ଏହି 3ଟି କଥା ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ଦୁଇଟି ହୋଇପାରେ। ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଆପଣ ସରଳ ଓ ସଠିକ୍ କଥା କୁହନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ସେହି କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ ଏବଂ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ଟିକେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 2 ତାରିଖଟି ଏତେ ଭଲ ରହୁନାହିଁ, ମାନେ ଭଲ ବି ରହୁନାହିଁ। 3 ତାରିଖଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି 2ଟି ଦିନରେ ହୁଏତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଚାନକ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବା ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଣି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ ବା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ ବ୍ୟୟ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର ବା ରାଗ ରୁଷାକୁ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ତ ଏହି 3ଟି କାରଣକୁ ବା ଏହି 3ଟି କଥା ପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ସଚେତନ ଏହି 3 ଦିନରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର 3 ଦିନ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। 2 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ କଳା ରାଶି ଏବଂ ତେଲ, ମାନେ ରାଶିର ତେଲ ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିଥାଏ ଓ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ରବିବାର ଦିନ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 11 ଥର କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବ ଓ ଭାଗ୍ୟକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ନକାରାତ୍ମକତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବ। ସୋମବାର ଦିନ ବା ଆପଣ ଏହି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏକ ହଳଦୀକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ତାହାର ତିଳକ ଆପଣ ନିଜର ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟିକୁ ଭଲରେ କଟିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୋମବାର ଦିନ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସହାୟତା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ ଆଣିବ ଓ ଅଶୁଭତାକୁ ଦୂର କରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସହଜ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି 3 ଦିନରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି 3 ଦିନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ବସୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ହଁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଓମ୍ ଶନିଦେବାୟ ନମଃ, ଜୟ ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।